नमस्कार मो पवित्र आपण मानक आईटीआर इंडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करुच्ची। आसतु जानिबा किछि जणा अजणा विषय पढ़ुचंती बबीता रॉय। ता पूर्व यदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु ना एवं वीडियोटी को लाइक करने सहित शेयर करने को भूलंतु नहीं। धन्यवाद। नमस्कार आईटीआर इंडिया मु बबीता राय। आसंतु पढ़िबा जणा अजणा कथा। शीर्षक क्रमवर्धिष्णु आत्महत्या एक सामाजिक संकट। लेखक डॉक्टर मनोरंजन प्रधान। मने पड़ुछि पिला बेले जेजेमा कोଳରେ बसी शुणुवा ब्रह्मराक्षस कथा। दिने सकाळु सकाळु गाँ मुंड विशाल बरगछर एक विराट शाखा मड़मड़ हो भांगी पड़ा। शब्द शुणी आमे दौड़िलु। सकाळे संध्यारे सही गछ मूले आमे खेलु। हठात पुआ शाखाटी भांगी जीवार कारण जेजेमा को पचारिली। से कहिले ब्रह्मराक्षस बसी पड़ा। पचारिली सेईटा कौन? जो माने आत्महत्या करि दियंती आयुष सरीबा जाए सेमानक अतृप्त आत्मा ब्रह्मराक्षस होई अखिया अपिया एणे तेणे घूरी बुले आउ जेउठी बसे ताहा भांगी जाए। तेणु आत्महत्या महापाप और मनीष जन्म प्रति अपमान। जेजेमा कथार सत्यता जहाँ हेउना काहींकी आत्महत्या जे महापाप ए कथा पिला बेलरू शिखिथिलु। हेले आजी जेजेमा बापांक पाखरे बसी गप माध्यम नैतिकता विकास पई पिलांक बेल नाही। तेणे सांप्रतिक समय वृद्धावस्था जेजे को आदर केते ताहा सबु जानते, किंतु कर्मवर्धिष्णु आत्महत्या आज मानव समाज पई एक महासंकट रूपे दंडायमान। किछि दिन तले विशिष्ट सिने तारका तथा उद्यमान युव अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या सारा देश में आक्रोश और आवेगर कारण साजिଛି। एपटे मानवप्रेमी आदित्य दास अकाल आत्महत्या खबर ओडिशा रे आलोड़न सृष्टि करिछि। एही दुई घटना समस्त को स्तंभीभूत कर देइछि। दिन थिला आत्महत्या भली निष्ठुर पाश्चात्य संस्कृतिर देशगुड़िक नीतिदिनिया घटना थिला। एपरिकी पाश्चात्य संस्कृतिर आत्महत्या केवल साधारण मनीष नुहे, असाधारण प्रतिभा माने मध्य एभली बाट बाछि नेइतिबार अनेक नजीर अछि। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल, विख्यात ऐतिहासिक तथा वाग्मी डेमोस्थिनेस, कराल विश्वयुद्धर महानायक हिटलर, प्रख्यात अभिनेता रोबिन विलियम, गायक चेस्टरटन प्रमुख उदाहरण मात्र। कुहाजे डाटना, मार्टिन लूथर, जेके रावलिंग, कॉनकिक्ट प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति मध्य आत्महत्या पे उद्यम करथिले। किंतु भारत भली संस्कार और संस्कृति संपन्न देश में आत्महत्या क्वचित परिपृष्ट होउथिला, कारण सनातन संस्कृति रे आत्महत्या महापाप और अपराध। आम शास्त्र कहे आत्महत्या प्रेममय मंगलमय सृष्टिर स्रष्टांग विरुद्ध रे एक विद्रोह। यह तांको प्रति विश्वासघातकता एवं आत्महत्याकारी जड़े महापापी जहांको पई शांति मुक्ति मोक्ष दुरंत होइथाय। एहीपरिकी शास्त्र अनुଯାयी आत्महत्या और कृतज्ञता हेउछि दुई महापाप जार कौनसी प्रायश्चित नाही बोली आमर विश्वास। तेणु परामर्श दिया जाइछि, न इच्छिब मृत्यु केबे, न बाछिब परमायु भोग, प्रतीक्षा करिब काल भृत्य जेन्हे प्रभुर निजोग। परितापर विषय क्रमवर्धिष्णु आत्महत्या वर्तमान आम सनातन संस्कृति और दर्शनर पवित्र क्षेत्र भारत को आक्रांत कलाणी। यह ईश्वर और सामाजिक प्रति पिशाचिक आह्वान और एकतरफा लड़ई बा आक्रमण होइतिले हे साधारणरू उत्तुंग व्यक्तिर अधिकारी माने एभली पलायनपंथी रास्ता बाछि नेउछन्ति, जहाँकि मानव समाज पई एक आह्वान और अशुभ संकेत निश्चय। चिंता उद्रेक कथा हेउछि जीवनर विस्फुरित आलोक देखि नथिबा, मधुरता को चाखी नथिबा तथा सिंदूर फाटी नथिबा युवक युवती माने आत्महत्या भली कठोर और निष्ठुर सहजिया बाट बाछि नै ए दुर्लभ जीवन को अंत करि देउछन्ति। एहा द्वारा केवल गोटिए परिवार उजुड़ी जाए ता नुहे, देशर मानव संबलर अशेष क्षति हुए।
ଆଜି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଅସଫଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନବବଧୂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବିଫଳ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତଥା ରିଅଲ ଲାଇଫର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆତଙ୍କର କାରଣ ସାଜିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହେ ବିଶ୍ୱରେ ବାର୍ଷିକ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁଆଡ଼େ 1,35,000। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ 2019 ଅନୁସାରେ 2016 ବେଳକୁ ଭାରତର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର 17.8, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହାର 10.5 ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ତାହା ପ୍ରାୟ 18 ଜଣ। ଦୁଃଖର କଥା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 15ରୁ 39 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ପରିବାରର ଓ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ଏକ ନୁହେଁ, ଅନେକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାରରେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ବି କେତେକ ସାଧାରଣ କାରଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଅସହାୟତା ବୋଧର କରୁଣ ଓ ଦାରୁଣ ପରିଣତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରେ ନିରାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଭାବିନିଏ ତା ପାଇଁ ସହାୟତାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଭଳି ଶେଷ ରାସ୍ତାର ପଥିକ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷରେ କରୁଣ ପରିଣତି ହୋଇପାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ନପାରି ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସବୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯଥା ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ, ଯେପରି ଅନ୍ୟର ସଫଳତା ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିଭାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛିନିଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଇସ୍ପିତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଦାରୁଣ କରୁଣ ପଥର ପଥିକ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପଥାନୁସରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପଦ ଓ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ବସେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକାନ୍ତବାସରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରି ବସେ। ଚତୁର୍ଥ, ସମ୍ପ୍ରତି ସମାଜରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନୈରାଶ୍ୟବୋଧ, ଭୋଗେଚ୍ଛା ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ବିକାର ଓ ବିକୃତିର ନିଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ସମାଜର ନିର୍ମମ ଶତ୍ରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବଳରୁ ଆଜି ଯୁବପିଢ଼ି ମୁକୁଳିବେ କିପରି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ଠୁର ଅକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସମୟୋପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶ ଓ ଉପବେଶନକୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଅତିଶୟ ଲୋଭ ଓ ଲୋଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନିଜ ଦକ୍ଷତା, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଅତିଶୟ ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ବିରତ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଆଦି ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭଳି ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମହାଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାନବ ଜୀବନର ପରିପନ୍ଥୀ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଜୀବନ ବିତେଇବା ମଣିଷର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଶୀର୍ଷକ, ବିଲୁପ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ନିୟମିତ ଜଣେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତି ବିପଦାପନ୍ନ, ତାର ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ହେଲେ କ'ଣ ଏହାର କାରଣ? ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାତ୍ର ଠିକ୍ କେତେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଜାତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋପ
ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ତାର ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେକାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଗତ 250 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀ ହରାଇ ବସିଛି ପ୍ରାୟ 600 ପ୍ରଜାତିର ଗଛ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏଯାବତ୍ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଗୁଣ। ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଲୁପ୍ତିକୁ ଅଟକାଇ ଦେବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି BBC। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଏଲିସ୍ ହ୍ୟାମ୍ଫ୍ରେସ୍ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପୃଥିବୀରୁ ପୁରାପୁରି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ସ୍ଥାନ ଓ ତାର ବିଲୁପ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଦୂର ଦ୍ରୁତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗବେଷଣାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟକ ବିଲୁପ୍ତି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଠ ଗଛ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା। ବ୍ରିଟେନର ରୟାଲ ବଟାନିକ୍ ଗାର୍ଡେନ, କ୍ୟୁ, ଷ୍ଟକହୋମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ 250 ବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି 571 ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ। ସେହି ସମାନ ସମୟରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ମିଶି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରଜାତିର ସଂଖ୍ୟା 217। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନେଚର ଇକୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ନାମକ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ। ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବିଲୁପ୍ତ ପାଇଁ ମଣିଷ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତିର ହାର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ମଣିଷର ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ହିଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି 500 ଗୁଣ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦେଶ ଚିଲିରୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କେବଳ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଚନ୍ଦନର ଅତିମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ମଣିଷର ଭୂମିକା ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଛି ପୂର୍ବର ଯେକୌଣସି ସମୟର ତୁଳନାରେ। ତେବେ ରହିଛି କିଛି ଆଶାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଯାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇ ପୂର୍ବରୁ ଧରିନିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 571ଟି ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାଟା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ସହାବସ୍ଥାନର କାରଣରୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଲୁପ୍ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଉଥିବାର କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣାଟିର ସହଗବେଷକ ରୟାଲ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, କ୍ୟୁର ଡକ୍ଟର ଇମିୟାର ନିକ୍ ଲୁଗାଥା ବିବିସିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦର ବିଲୁପ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃସମ୍ବାଦ। କାରଣ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଜାତି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତିଟା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିଛି ମଣିଷ। ତେଣୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତି ଆମେ ହରାଇ ବସୁଛେ ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷତଃ ବିପନ୍ନ ଓ ମହାବିପନ୍ନ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିବେ। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିର ବିଲୁପ୍ତିକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଉଦ୍ଭିଦର ନମୁନା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗିତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇ ଦେବା। ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ପଲିସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀର 40% ଅଧିକ ଉଦ୍ଭିଦଚର ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। 1/3 ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଶାର୍କ ଓ କୋରାଲ ବା ପ୍ରବାଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ବିପତ୍ତି। ଏହିପରିକି 10% କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଉପନୀତ।
ବ୍ରିଟେନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା ଦ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟର ଏକ ନିବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ଆମିବା ଭଳି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ନ କଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏକମତ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର୍ କନଜରଭେସନ ଅଫ୍ ନେଚର ବା IUCNର ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେତେକ ଶତାଂଶ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଲୁପ୍ତ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ। IUCNର ଆଶଙ୍କା, ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ପ୍ରାୟ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପ୍ରଜାତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବନି। ବିଲୁପ୍ତ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିବା ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଭାଗ ହିଁ ଅମେରୁଦଣ୍ଡୀ। ସେହି ତୁଳନାରେ କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ହାର ଅନେକଟା କମ୍ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ। ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତି ହିଁ ପତଙ୍ଗ। ଏହି 55 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 10% ବା 5.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତିର ପତଙ୍ଗ ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବୋଲି ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୁତରାଂ ଏହି ଦୁନିଆଟା ଯେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଢଗ ଢମାଳି। ଦିନେ ଖାଇଲେ ନୁହେଟି ଗଣ୍ଡି, ଝୁରି ମରୁଥାଏ ପୁରୁବ ଖଣ୍ଡି। ଦିନେ ଅଧେ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗିଯିବ, ସେଇଭଳି ଭାବିବା ମୂର୍ଖାମି ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ଥରେ ପାଟିରେ ଲାଗିଗଲେ ସେହିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଳସା ଭାବନା ଆସିଯାଏ। ସବୁଦିନେ ସେପରି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମନ ଝୁରି ହୁଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଖାଇ ପିଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦିନ ଯାଏ ଚିହ୍ନ ରହେ। ବେଳେବେଳେ କିଛି କଟୁ ବା ତିକ୍ତ କଥା ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ସେ ଛାପ ହଟିଯାଇ ପାରିନଥାଏ। ଅପମାନର ସ୍ମୃତି ବହୁଦିନ ଧରି ମନରେ ଦାଗ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିବା ଅର୍ଥରେ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଜଣା ଅଜଣା କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।